Hello, good morning students. Today we are going to discuss about the methods of breaking seed dormancy. Breaking seed dormancy. Okay. So there are the several methods that are used for breaking the seed dormancy. So these are the first of all softening the seed coat and other seed covering. The first method, softening seed coat and other seed coverings. Okay, so this helps in better absorption of water and the gases. When we soften the seed coat and other seed coverings, so the absorption of water it becomes easy, as well as there will be the easy gaseous exchange inside the seed, and it ultimately leads to the better germination of the seeds. Okay, so this softening of the seed coat and other seed coverings, it is achieved by the different techniques. So the first technique, that is the scarification. Okay, scarification. The second, stratification. Stratification. Okay, so the scarification and the stratification, these are the two methods which are used to soften the seed coat. Okay, so first of all we will discuss about the scarification. Okay, so first of all we will discuss about the scarification. The scarification is the process of breaking or scratching or mechanically altering or softening the seed covering to make it permeable to water and gases. Okay, it is the breaking or scratching or mechanically altering or softening the seed covering. Softening the seed covering. Softening the seed covering. Okay, and make it permeable. To make it permeable to water and gases. To water and gases. Okay, scarification means it is the breaking or scratching or mechanically altering or softening the seed covering to make it permeable to water and gases. म्हणजे या ठिकाणी स्कॅरिफिकेशन म्हणजे काय, ही अशी प्रोसेस ज्याच्यामध्ये आपण काय करतो, एक तर सीड कोट जे आहे, हार्ड सीड कोट किंवा सीड कव्हरिंग ती ब्रेक करतो किंवा त्याला स्क्रॅच करून त्या ठिकाणी त्याला पातळ बनवतो किंवा मेकॅनिकली त्या ठिकाणी त्याला थोडंसं सेपरेट किंवा डिस्ट्रॉय करतो किंवा काही केमिकलची ट्रीटमेंट देऊन त्या ठिकाणी सीड कोट जो आहे तर तो सॉफ्ट करतो. तर या सर्व याच्यामध्ये आपण काय करत असतो, या ठिकाणी वॉटर ऍब्सॉर्प्शन आणि गॅसेस एक्सचेंज हे आपण इझी करत असतो, की जेणेकरून काही काही जे सीड्स असतात तर त्यांचं सीड कोट एकदम हार्ड असतं, उडी असतं कधी कधी, किंवा या ठिकाणी ते लवकर क्रॅक होत नाही आणि त्याच्यामुळे आपण त्या ठिकाणी त्याला जर्मिनेट करायला लावलं जरी तरी ते इझिली जर्मिनेट होत नाही. मग अशा वेळेस या ठिकाणी आपल्याला वेगवेगळ्या पद्धतीने स्कॅरिफिकेशन देणं गरजेचं असतं. कशासाठी, तर या ठिकाणी वॉटर ऍब्सॉर्प्शन आणि गॅसेस एक्सचेंज सुरू झालं तर त्या ठिकाणी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस, they start the metabolic processes and develop the embryo. Okay, so to start the germination, this such type of scarification treatments they are necessary. So there are the different treatments under the scarification. Okay, so we will discuss one by one. So first of all, the mechanical scarification. First of all, the mechanical scarification. Mechanical scarification. Okay, it is the simple and effective method. Okay, it is the simple and effective method
In this method, the seed coat, it is rubbing with the sandpaper. Okay, the rubbing of seed coat with sandpaper. सॅन्डपेपर तुम्हाला माहित असेल, सॅन्डपेपर म्हणजे काय, की तो काळा पेपर असतो ज्याच्यावर त्या ठिकाणी अतिशय खरबरीत त्या ठिकाणी तो लेअर असतो. तर त्या ठिकाणी कधी कधी सीड कोट जो आहे ते सॅन्डपेपरवर घातल्यामुळे ते पातळ होतात. और कटिंग विथ फाईल, कटिंग विथ फाईल म्हणजे या ठिकाणी फाईलचा जो मागच्या बाजूचा जो टफ भाग असतो त्याच्याने या ठिकाणी सीड्स अशा उभ्या धरून त्याला हॅमर केलं की त्या ठिकाणी त्या सीड्स त्या ठिकाणी कट होतात किंवा स्प्लिट ओपन होतात. ओके, सो कटिंग विथ द फाईल और क्रॅकिंग विथ द हॅमर. क्रॅकिंग विथ हॅमर म्हणजे हातोड्याने हलक्या हलक्या हाताने त्या ठिकाणी मारून काय करतात, त्याच्यामध्ये क्रॅक निर्माण करतात. ते सीड कोट जे आहे ते स्प्लिट हलकंसं त्या ठिकाणी स्प्लिट होतं. ओके, जसं आपण या ठिकाणी पाहतो कोरिअँडर सीड्स, धन्याचे बिया, तर त्या ठिकाणी आपण काय करतो, फ्लॅट सरफेसने त्याला रब करतो जेणेकरून काय होतं, ते सीड्स किंवा ते जे फ्रुट्स असतात तर त्या ठिकाणी ते काय होतात, ब्रेक होतात, स्प्लिट होतात. आणि स्प्लिट झाल्यानंतर त्या ठिकाणी जेव्हा आपण ते लावतो त्यावेळेस ते जर्मिनेट होतात इझिली. पण आपण अख्खे दाणे जर जर्मिनेट करायला टाकले तर ते इझिली जर्मिनेट होत नाही. So all these methods, they are the mechanical scarifications. Okay. So for large scale, आता या ठिकाणी जर हे स्मॉल स्केल वर करायचं असेल तर या ठिकाणी ह्या मेथड्स यूज केल्या जातात, रबिंग, कटिंग किंवा क्रॅकिंग विथ द हॅमर. समटाइम इट मे बी स्प्लिट ओपन विथ द नाईफ. तर या ठिकाणी नाईफ, चाकूनी या ठिकाणी नाईफनी त्या ठिकाणी काय केलं जातं, आतमध्ये इन्सर्ट केलं जातं त्या भेगीमध्ये आणि नाईफनी त्या ठिकाणी क्रॅकिंग, ओके, त्या ठिकाणी स्प्लिट ओपन केले जाते विथ द हेल्प ऑफ नाईफ किंवा ओपन बाय नाईफ. ओके, चाकूने त्या ठिकाणी इन्सर्ट करून ते ओपन केलं जातं. तर या ठिकाणी जर लार्ज स्केलवर या ठिकाणी करायचं असेल तर फॉर लार्ज स्केल the seeds can be tumbled in drum lined with the sandpaper or in a concrete mixture. Okay, लार्ज स्केलवर जर करायचं असेल तर या ठिकाणी मग काय केलं जातं, तर या ठिकाणी ह्यूज अमाऊंट ऑफ सीड्स दे आर टम्बल्ड इन द ड्रम, म्हणजे ड्रम मध्ये त्या ठिकाणी ते टाकले जातात. टम्बल्ड इन ड्रम, त्या ठिकाणी ड्रम मध्ये ते टाकले जातात विच इज लाईन विथ द सॅन्डपेपर. म्हणजे या ठिकाणी त्या ड्रमला सगळ्या बाजूने सॅन्डपेपर लावलेला आहे, अशा त्या ठिकाणी त्याच्यामध्ये टाकलं जातं ड्रम मध्ये आणि ते असे रोटेट केले जातात किंवा त्याला मिक्स केले, हलवले जातात. किंवा इन कॉन्क्रीट मिक्सर, कॉन्क्रीट मिक्सर म्हणजे ज्याच्यामध्ये कॉन्क्रीट कालवलं जातं, मिक्स केलं जातं. तर ते असे मोठे मोठे जे रोटेट होणारे जे ते हे असतात, मशीन्स असतात, तर ते कॉन्क्रीट मिक्सर, तर त्याच्यामध्ये सुद्धा या ठिकाणी काय केलं जातं, अलॉंग विथ द सॅन्ड, अँड ग्रॅव्हल, ग्रॅव्हल मीन्स छोट्या आकाराची खडी किंवा वाळू, याच्याबरोबर कॉन्क्रीट मिक्सर मध्ये त्या ठिकाणी सीड जे आहेत ते टाकले जातात आणि मिक्स केले जातात. ओके, बट द साइज ऑफ द सीड्स अँड द सॅन्ड ग्रॅव्हल इट मे बी डिफरंट. म्हणजे जर समजा एकाच साईजचे असतील तर मग त्यांना सेपरेट करणं खूप टिडियस जॉब होतो आणि म्हणून त्या ठिकाणी ते इझिली त्या ठिकाणी सेपरेट केलं जाऊ शकतील. अशा पद्धतीने सॅन्ड आणि ग्रॅव्हल जे ते एकत्र करून कॉन्क्रीट मिक्सर मध्ये ते रोटेट केले जातात. जेणेकरून काय होतं, द सीड्स इट गेट इंज्युअर्ड. ओके, इट गेट इंज्युअर्ड अँड इनर पार्ट्स ऑफ द सीड्स आर एक्सपोज. इनर पार्ट जे असतात ते थोडे एक्सपोज होतात, थोडेसे इंज्युअर होतात, पण त्या ठिकाणी इट शुड नॉट डॅमेज द एम्ब्रिओ हा त्या ठिकाणी डॅमेज होत नाही. अशा प्रकारचं या ठिकाणी मेकॅनिकल स्कॅरिफिकेशन दिलं. सो दिस मेकॅनिकल स्कॅरिफिकेशन इट एनहान्सेस द germination and it breaks the dormancy of the seed. Okay, so it is the first method of the scarification, that is the mechanical scarification. Then the next method, that is the acid scarification. Acid scarification means what? The dry seeds are placed in containers
and covered with the concentrated sulfuric acid. Okay, dry seeds, they are placed in a container. Okay, the container, it must be of the glass container. Okay, it is put in a glass container. Glass container or the plastic container which will not be dissolved in the concentrated sulfuric acid or HCl. Okay, so it should not be the metal किंवा अदर पॉट्स सुद्धा या ठिकाणी वापरले जातात. अदर पॉट्स. ओके, तर या ठिकाणी ग्लास कंटेनर और प्लास्टिक कंटेनर्स और अदर पॉट्स, so these are used. Okay, so these dry seeds, they are put in these containers. Okay, and they are covered with the concentrated sulfuric acid, concentrated H2SO4 or concentrated hydrochloric acid. Okay, HCl. So in the ratio of 1:2. Okay, that means 1 part of seed and 2 part of the acid. So the amount of seed treated at any time, it should be restricted to not more than 10 kg to avoid uncontrollable heating. म्हणजे या ठिकाणी एका वेळेला it should not be more than 10 kg. So dry seeds, it should not be more than 10 kg. Should not be more than 10 kg. 10 किलो पेक्षा जास्त त्या ठिकाणी वापरत नाही. Why? To avoid the injury. To avoid the injury, or we can say that to avoid the uncontrollable heating. Injury or uncontrollable heating. Okay, so the container, it should be glass, other, or the it should not be wood or non-metal. Okay, or plastic, it can be used which are resistant to the concentrated acid. Okay, so the mixture of this, it should be stirred continuously at the interval. Okay, this mixture, it should be stirred. Okay, this mixture, it should be stirred continuously. Okay, it should be stirred continuously at the interval during this treatment to produce the uniform results. Okay, so the time, it may be vary from 10 minutes to 6 hours. 10 minutes to 6 hours according to the species. कुठल्या प्रकारची स्पेसिस आहे किंवा कुठल्या प्रकारचे सीड्स आहेत त्यानुसार हा टाइम जो आहे तो व्हॅरी होतो. 10 मिनिटापासून 6 तासापर्यंत ही ट्रीटमेंट दिली जाते. So with the thick coated seeds that require the long period. Okay, the process of scarification, it may be judged by drawing out the samples at intervals and checking the thickness of the seed coat. Okay, so check the thickness of coat. Thickness of seed coat. Seed coat चा thickness जे आहे ते चेक करायचं. ठीक आहे, आता या ठिकाणी when there is a sufficient thin. Okay, when the seed coat, it becomes sufficient thin, then when they are thin, then they are washed immediately. They wash repeatedly. Okay, or they terminated repeatedly. Then acid is pour off. पहिल्यांदा त्या ठिकाणी काय केलं जाते, acid pour off, acid काढून टाकलं जातं, and then seeds, they are washed. Okay, acid pour off and then washed. Okay, then washed. Then this washed seeds, okay, or the treated seeds, it can be planted immediately when they are wet, or they may dry. Okay, so these washed seeds, they may sow immediately or store, dry and store. Okay, dry and store. So these washed seeds, they may sow immediately or they may dry and store for the later planting. Okay,
So large seeds of most of the legume species or the brinjal or the tomatoes, they are reported to respond simple sulfuric acid treatment. Okay. तर या ठिकाणी जे मोठे मोठे आकाराचे लेगिमचे सीड्स आहेत किंवा मग ब्रिंजल, वांग्याची बिया, टोमॅटोची बिया, तर या ठिकाणी यांना थोडीशी सल्फ्युरिक ॲसिडची ट्रीटमेंट दिली जाते. टाइम मे व्हॅरी अकॉर्डिंग टू द थिकनेस ऑफ द सीड. ओके. आणि त्याच्यानंतर त्या ठिकाणी त्याला ट्रीटमेंट देऊन नंतर त्या ठिकाणी ते स्टोअर करून कंपनीतून तुमच्यापर्यंत येतात. ठीक आहे. त्यानंतर द नेक्स्ट थर्ड मेथड, दॅट इज द हॉट वॉटर स्कॅरिफिकेशन. Hot water scarification. So drop the seeds into 4 to 5 times their volume of the hot water, temperature ranging from 77 to 100 degrees centigrade. Okay, we can say that place the seeds or put the seeds in hot water having temperature 77 to 100 degrees centigrade. Okay, then turn off the heat source. म्हणजे या ठिकाणी काय करायचं, पाणी गरम करायला लावायचं, 77 ते 100 डिग्रीचं झालं, त्याच्यामध्ये सीड टाकायची आणि ते हीट जी आहे ती टर्न ऑफ करून टाकायची किंवा जाळ जो आहे ते बंद करून टाकायचा. अँड देन प्लेस इट अँड सीड सोक इन gradually hot water. The gradually hot water म्हणजे काय, हे जे गरम पाणी आहे हे हळूहळू हळूहळू थंड होत राहतं आणि ते सीड त्याच्यामध्ये त्याची सोकिंग होत राहते. ओके. सो इट इज प्लेस फॉर 12 to 14 hours. 12 ते 14 तासासाठी त्या ठिकाणी ते ठेवलं जातं. ओके. हे झाल्यानंतर त्या ठिकाणी सीड्स, सम सीड्स दे मे बी अनसोलन. Some seeds it may be unsolen or some seeds they may be solen. Okay. So the solen seeds they are used and unsolen seeds they discard. Okay. So these seeds it may be sow. Okay. They sow immediately. Okay. These seeds they should sow immediately. So it is the hot water scarification. Then next, that is warm moist scarification. Warm and moist scarification. Okay, the warm and moist scarification, in this method the seeds they placed in moist and warm medium. मॉइस्ट अँड वॉर्म म्हणजे काय, जे थोडंसं आर्द्र असेल, मॉइस्ट आणि थोडंसं उष्ण म्हणजे गरम नाही, उबदार. तर या ठिकाणी वॉर्म आणि मॉइस्ट अशा प्रकारच्या मीडियम मध्ये त्या ठिकाणी त्याला ठेवलं जातं. ओके. द मीडियम फॉर फ्यू मंथ्स, काही महिन्यांसाठी त्या ठिकाणी ठेवलं जातं. तर या ठिकाणी कशासाठी, टू सॉफ्टन द सीड कोट, to soften seed coat by microbial activity. म्हणजे मायक्रो ऑर्गॅनिझम या ठिकाणी त्याला सीड कोटला जे आहे ते सॉफ्ट करतात. कारण मॉइस्ट आणि वॉर्म अशा क्लायमेटमध्ये बॅक्टेरिया वाढतात आणि एक सीड जेव्हा आपण अशा कंडिशनमध्ये ठेवतो काही महिन्यांसाठी, तर त्यांचं सीड कोट जे आहे ते मायक्रोबियल ऍक्टिव्हिटीमुळे त्या ठिकाणी काय लागतं, सडायला कुजायला लागतं. ओके. आणि म्हणून मग या ठिकाणी ही ट्रीटमेंट जी आहे तर या ठिकाणी कुणामध्ये दिली जाते, इट इज हायली बेनिफिशियल इन डबल डॉर्मन्सी. इन सीड्स विथ डबल डॉर्मन्सी, म्हणजे ज्या सीड मध्ये डबल डॉर्मन्सी आहे
डबल डॉर्मन्सी, तर अशा सीड्स मध्ये या ठिकाणी ही ट्रीटमेंट जी आहे ती हायली बेनिफिशियल. ओके. आणि मग अशा ज्या सीड्स आहेत तर त्या ठिकाणी जनरली त्या काय केल्या जातात, द प्लांटिंग इन समर और अर्ली फॉल. प्लांटिंग इन समर और अर्ली फॉल. अर्ली फॉल म्हणजे सुरुवातीलाच, पावसाळ्याच्या सुरुवातीला, अर्ली रेनी सीझन. ओके. वेन द टेम्परेचर इज स्टील हायर, म्हणजे सुरुवातीला, पावसाळ्याच्या सुरुवातीला टेम्परेचर हाय असतं किंवा समरमध्ये हायर असतं. आणि मग या ठिकाणी हे जे आहे ते युजली फॅसिलिटेट द germination. Okay, it usually facilitate the germination. So, for instance, the stone fruit, including cherry, plum, apricot, peaches. तर हे जे प्लांट्स आहेत, एक्झाम्पल, तर या ठिकाणी हे प्लांट्स आहेत तर त्या ठिकाणी लावले जातात. दे शो इन्क्रीज द जर्मिनेशन इफ प्लांटेड अर्ली इनफ इन समर or fall to provide 1 to 2 months of the warm temperature prior to the onset of the chilling. Okay. So it is a method of warm and moist scarification. So these are the different methods of the scarification. One is the mechanical scarification, acid scarification, hot water scarification, warm and moist scarification. Now the stratification. Now the second, that is stratification. The stratification means it is the handling of dormant seeds in which the imbibed seeds, they are subjected to the period of chilling. Okay, to the period of chilling after ripening the embryo. Okay, so that is known as the stratification, or it is stratification is the treatment of temperature. Treatment of low temperature. Okay, sometime it may be the high temperature also, but mostly the treatment of the low temperature in the sand, soil, or in the refrigerator, or whatever maybe, we will discuss it. So treatment of the low temperature, and that seeds, it must be imbibed. This treatment, it must be given to the imbibed seeds. Imbibed seeds म्हणजे काय? The seeds which are pre-soaked in the water. म्हणजे या ठिकाणी पाण्यामध्ये ते ऑलरेडी सोक केलेले आहेत. This germination is started and then this low temperature treatment is given to that seeds. Okay. So this treatment is known as the stratification. It is known as stratification. So it is known as the moist chilling treatment. Okay. So it is to the ripen and developed embryo. म्हणजे जो एम्ब्रियो रायपन झालेला आहे, डेव्हलप झालेला आहे ज्या सीड मध्ये, तर अशा प्रकारच्या यांच्यासाठी, सीडसाठी या ठिकाणी ही ट्रीटमेंट जी आहे ती दिली जाते. ओके. टेम्परेटरी स्पेसिस जे असतात, तर या ठिकाणी टेम्परेट स्पेसिस म्हणजे ज्या थंड प्रदेशातल्या ज्या स्पेसिस असतात, ते डिस्प्लेइंग द इपिकॉटिल डॉर्मन्सी. ओके. किंवा अंडर डेव्हलप्ड एम्ब्रियो त्या ठिकाणी आपल्याला दिसतो. सो फॉर दॅट, ओके, फॉर टेम्परेट स्पेसिस म्हणजे थंड हवेच्या प्रदेशामधले जे स्पेसिस आहेत, तर त्या ठिकाणी ते शोज द इपिकॉटिल डॉर्मन्सी. इपिकॉटिल डॉर्मन्सी or undeveloped embryo. Okay, undeveloped embryo. So for that, the warm stratification for several months, it is necessary. So for such, the warm stratification for several months, followed by chilling treatment, followed by moist chilling stratification is required.
is required. Okay. And to for the several tropical and subtropical species म्हणजे थंड हवेतले जे आहेत स्पेसिस त्याच्यामध्ये इपिकॉटिल डॉर्मन्सी इपिकॉटिल तुम्हाला कालच्या लेक्चरमध्ये सांगितलं इपिकॉटिल म्हणजे काय. इपिकॉटिल म्हणजे एम्ब्रियो ॲक्सिस वरचा हा कॉटिलिडॉनचा हा जो वरचा जो भाग आहे एम्ब्रियो ॲक्सिसचा तर हा जो वरचा भाग आहे हा इपिकॉटिल आहे आणि हा हायपोकॉटिल. तर काही याच्यामध्ये इथे इपिकॉटिल पासून काय तयार होतं फ्ल्युमिल. ओके. आणि हायपोकॉटिल पासून त्या ठिकाणी रूट सिस्टीम. सो इपिकॉटिल डॉर्मन्सी किंवा अंडर डेव्हलप्ड एम्ब्रियो या ठिकाणी दिसतो. मग त्याला पहिल्यांदा वॉर्म सर्टिफिकेशन द्यायचं सेव्हरल मंथसाठी आणि त्याच्यानंतर मॉइश्चरिंग ट्रीटमेंट द्यायची. पण या ठिकाणी इफ द ट्रॉपिकल अँड सब ट्रॉपिकल स्पीसीज म्हणजे उष्ण किंवा समशीतोष्ण कटिबंधामधील जर या ठिकाणी स्पेसीज असतील किंवा प्लांट्स असतील तर त्यांचे सीड्स जे आहे ओके several tropical and subtropical species. जसं या ठिकाणी पाम वगैरे असं म्हणतो आपण. सो इट रिक्वायर पिरियड ऑफ वॉर्म स्ट्रॅटिफिकेशन प्रायर टू जर्मिनेशन. इट रिक्वायर वॉर्म स्ट्रॅटिफिकेशन प्रायर टू जर्मिनेशन. म्हणजे जर्मिनेशनच्या आधी त्याला वॉर्म ट्रीटमेंट देणं गरजेचं असतं. जर त्या उष्ण किंवा समशीतोष्ण कटिबंधातल्या वनस्पतींच्या जर बिया असतील तर त्या ठिकाणी त्यांना काय लागतं वॉर्म सर्टिफिकेशन लागतं किंवा वॉर्म टेम्परेचरची ट्रीटमेंट जर्मिनेशनच्या आधी लागते. ओके. टू अलाउ द एम्ब्रियो टू कंटिन्यू डेव्हलपमेंट आफ्टर द फ्रूट ड्रॉप. ओके. म्हणजे एम्ब्रियोचे टू डेव्हलप एम्ब्रियो टू डेव्हलप एम्ब्रियो आफ्टर फ्रूट ड्रॉप. म्हणजे फळं त्या ठिकाणी खाली पडल्यानंतर त्याच्यातले जे सीड्स आहेत त्यातले एम्ब्रियो डेव्हलप होण्यासाठी त्या ठिकाणी वॉर्म स्ट्रॅटिफिकेशनची ट्रीटमेंट जी आहे तर ती त्यांना लागते. Then the types of the stratification. Okay, so there may be the different types of the stratifications. The number one, outdoor. Outdoor stratification. Okay, so if refrigerated storage facilities they are not available, the outdoor stratification it may be done. म्हणजे ज्यावेळेस आपल्याकडे रेफ्रिजरेटर वगैरे जर नसेल तर आपण या ठिकाणी आउटडोर स्ट्रॅटिफिकेशन करू शकतो. ओके. सो इट कॅन बी डन आयदर बाय स्टोरिंग सीड इन ओपन फील्ड कंडिशन. सो स्टोर द सीड in field open field condition. In open field condition in deep pit. असे खोल खड्डे त्या ठिकाणी तयार करायचे. ओके. डीप पीट और इन रेज्ड बेड. म्हणजे एक तर खड्डा घ्या किंवा जमिनीच्या वर बेड तयार करा म्हणजे माती लावून ज्याला रेज्ड बेड म्हणतात. म्हणजे एक तर जमिनीमध्ये असा खड्डा करा इट इज पीट किंवा मग ग्राउंडवर या ठिकाणी असा मातीचा कट्टा तयार करा हा रेज्ड बेड. हा रेज्ड बेड आणि हे जे आहे पीठ खड्डा. तर एक तर असा खड्डा करा किंवा मग असं रेज्ड बेड तयार करा. ओके. तर या ठिकाणी हे पीठ किंवा रेज्ड बेड या ठिकाणी हा तयार करायचा आणि या ठिकाणी एन्क्लोज्ड ऑन वुडन फ्रेम्स. ओके. दी पीट्स और इन द सीड्स
स्टोअर करायचे ओपन फील्ड कंडिशन मध्ये इन डीप पीट और इन रेज्ड बेड्स एन्क्लोज्ड ऑन वुडन फ्रेम. ओके, एन्क्लोज्ड ऑन वुडन फ्रेम. एकतर या ठिकाणी वुडन फ्रेम मध्ये त्या ठिकाणी त्याला एन्क्लोज करा आणि ते त्या ठिकाणी डीप पीट मध्ये ठेवा. ओके, कारण त्या ठिकाणी काय होऊ शकतं, दिस सीड्स जर आपण एन्क्लोज नाही केले वुडन फ्रेम मध्ये, so it may destroy the seeds due to the excessive rain or freezing or drying or by the rodents. Okay, so if it is not enclosed, म्हणजे जर आपण एन्क्लोज नाही केलं तर उंदीर वगैरे खाऊन जाऊ शकतात, फ्रीजिंग, ड्राईंग किंवा एक्सेस रेन, त्याच्यामुळे सीड डिस्ट्रॉय होऊ शकतात. ओके, सो द सीड्स दे आर प्लेस्ड in alternate layers of sand. म्हणजे सँड आणि सीड्स याचे अल्टरनेट लेयर्स त्या ठिकाणी करायचे. ठीक आहे, अँड टू प्रोव्हाइड द लो टेम्परेचर. low temperature and the proper aeration. Proper aeration. Okay, proper aeration in stratification pit. तो या ठिकाणी अल्टरनेट लेयर्स तयार करायचे सँडचे आणि सीड्सचे. ओके, तर त्याच्यामुळे काय होईल, त्यांना लो टेम्परेचरही मिळेल आणि प्रॉपर एरेशन पण त्या ठिकाणी मिळेल, कारण सँडमुळे त्या ठिकाणी पोरोसिटी राहील, त्याच्यामुळे एरेशन पण मिळेल. आणि हा जो टॉप जो आहे या पीटचा टॉप, इट कव्हर विथ मॉस. स्पॅग्नम नावाची जी मॉस वनस्पती आहे, तर त्या ठिकाणी स्पॅग्नम मॉस जो आहे हा काय करायचा, टॉपला कव्हर करायचा आणि त्याच्या खाली सँड सीड असे त्या ठिकाणी काय करायचे, लेयर्स तयार करायचे. आणि त्याच्यानंतर काय करायचं, मेंटेन द मॉइश्चर लेवल. त्या ठिकाणी हे मॉइश्चर लेवल जे आहे ते मेंटेन करायचे. मेंटेन मॉइश्चर. आता हे मॉइश्चर तुम्ही कसं या ठिकाणी मेंटेन करणार, बाय द इरिगेशन. इंटरमिडियंट इरिगेशन किंवा इरिगेशन ॲट द रेग्युलर इंटरवल. ओके, ॲट रेग्युलर इंटरवलला तुम्ही त्याला पाणी त्या ठिकाणी द्यायचं त्या मॉसवर. ते पाणी आतपर्यंत जातं, पण ते सँडमुळे ते धरून ठेवत नाही. आणि जे सीड्स त्या ठिकाणी सँडच्या मध्ये अल्टरनेट लेअरला आपण घातलेले आहेत, तर त्यांना मॉइश्चर आणि चिलिंग ट्रीटमेंट मिळते आणि त्या ठिकाणी त्याचं आउटडोअर सर्टिफिकेशन होतं. ठीक आहे, त्यानंतर द सेकंड मेथड, that is refrigerated stratification. Refrigerated stratification. Okay, so it is an alternative to the outdoor stratification. Okay, so it is useful for the small seed lots or valuable seeds. Okay, ज्या सीड्सला जे सीड्स जे आहेत, it is for the small seed lot, small seed lot किंवा व्हॅल्युएबल सीड जे असतात, स्पेशल केअर किंवा स्पेशल हँडलिंग ज्याला लागते, तर अशा प्रकारचे त्याच्यासाठी या ठिकाणी रेफ्रिजरेटेड स्ट्रॅटिफिकेशन. ओके, तर याच्यामध्ये काय केलं जातं, द फुल्ली एम्बाइब्ड सीड्स त्या ठिकाणी घेतल्या जातात. वॉटरमध्ये एम्बाइब केलेल्या सीड्स जे आहेत,
तर त्या ठिकाणी घेतल्या जातात. ओके. सीड्स शुड बी फुल्ली एम्बाइब्ड विथ वॉटर प्रायर टू द रेफ्रिजरेटेड अँड देन कीप इन रेफ्रिजरेटर. ॲट रिक्वायर्ड टेम्परेचर. जेवढं त्या स्पेसिसला टेम्परेचर रिक्वायर्ड आहे तेवढं त्या ठिकाणी. So 12 to 24 hours of soaking at warm temperature is sufficient for the seeds without hard seed coat. तर या ठिकाणी एम्बायबेशन साठी काय केलं जातं की जर सीड कोट जर हे नसेल, हार्ड नसेल, तर या ठिकाणी 12 ते 24 तास soak in warm water. ओके. कशासाठी? फॉर द एम्बायबेशन साठी. तर या ठिकाणी पहिल्यांदा 12 ते 24 तास वॉर्म वॉटर मध्ये सोकिंग केली जाते, सीड एम्बाइब केले जातात. ओके. देन आफ्टर सोकिंग सीड्स दे आर युजली प्लेस्ड इन कन्व्हिनियंट साइज बॉक्स इन अल्टरनेट लेयर ऑफ वेल वॉश्ड सँड. ओके. म्हणजे या ठिकाणी काय केलं जातं? अल्टरनेट लेयर ऑफ वेल वॉश्ड सँड, पीट मॉस अँड व्हर्मिक्युलाइट. म्हणजे या ठिकाणी सँड, सीड्स, सँड, सीड्स अशा पद्धतीने अल्टरनेट लेयर्स मध्ये किंवा त्या ठिकाणी स्मॉल साईजचे बॉक्सेस, कन्व्हिनियंट साईजचे बॉक्सेस घेतले जातात आणि या ठिकाणी असे अल्टरनेट त्या ठिकाणी ते लेयर्स त्या ठिकाणी तयार केले जातात. ओके. आणि या ठिकाणी जी सँड वापरणार आहे ती सँड कशी असली पाहिजे? टेक स्मॉल साइज ट्रे. ओके. ट्रे घेतले जातात, ट्रे किंवा बॉक्सेस. ओके. आणि त्याच्यामध्ये काय केलं जातं? वॉश्ड सँड और मॉस और व्हर्मिक्युलाइट हे घेतलं जातं आणि कीप द सीड्स इन अल्टरनेटिव्ह मॅनर. अल्टरनेट मॅनरनी किंवा अल्टरनेट लेयर्स मध्ये, अल्टरनेट लेयर्स मध्ये त्या ठिकाणी काय केलं जातं? अरेंज केलं जातं. ओके. आणि त्याच्यानंतर रेफ्रिजरेटर मध्ये ठेवलं जातं ॲट द रिक्वायर्ड टेम्परेचर. ओके. हे सीड्स कसे असले पाहिजे? एम्बाइब्ड असले पाहिजे. ठीक आहे. तर या ठिकाणी गुड मिक्सचर काय असतं? तर गुड मिक्सचर फॉर दिस इट इज द 1 part of the coarse sand to the 1 part of peat and moistened and allowed to stand for 24 hours before use. ओके. म्हणजे यूज करायच्या आधी काय केलं जातं? सँड घेतली जाते, कोर्स सँड, कोर्स सँड. ओके. इट इज 1 part प्लस मॉस, it is 1 part. Okay. And then seed. Okay. या प्रमाणामध्ये त्या ठिकाणी घेतलं जातं and mix it or arrange it and keep for 24 hours at least. Okay. Before use. म्हणजे 24 तास तरी त्या ठिकाणी रेफ्रिजरेटर मध्ये हे एम्बाइब्ड सीड्स त्या ठिकाणी ठेवले जातात. कोर्स सँड म्हणजे मोठ्या आकाराची वाळू प्लस मॉस आणि सीड्स त्या ठिकाणी अरेंज केले जातात, 24 आवर्स साठी ठेवले जातात आणि नंतर ते यूज केले जातात. ओके. आता या ठिकाणी किती टेम्परेचरला ठेवले जातात? 4 to 7 डिग्री सेंटीग्रेड. ओके. ॲट हायर टेम्परेचर सीड्स स्प्राउट प्रीमॅच्युअरली. ओके. तर या ठिकाणी अशा पद्धतीने आणि त्यानंतर द मीडियम इट शुड बी रिमॉइशन. ओके. म्हणजे या ठिकाणी ते परत रिमॉइशन करून नंतर त्या ठिकाणी त्याची सोईंग जी आहे तर ती केली जाते.
Then the next method of stratification, fourth one, that is leaching of inhibitors. Leaching of inhibitors. आता leaching of inhibitors म्हणजे काय? तर या ठिकाणी there may be the different types of the phenolic substances or inhibitors. Okay. In seed coat. सीड कोट मध्ये काही फिनॉलिक सबस्टन्सेस असतात किंवा काही इनहिबिटर्स असतात. तर या ठिकाणी इथं काय केलं जातं, जे काय करतात, दे इनहिबिट द सीड जर्मिनेशन. सीड जर्मिनेशन इनहिबिट करतात. ओके. So the soaking of seed in running water for 12 to 24 hours. In running water. रनिंग म्हणजे वाहत्या पाण्यामध्ये त्या ठिकाणी सीड काय करायची, भिजायला टाकायची. इन रनिंग वॉटर फॉर 12 to 24 hours. 12 ते 24 तासासाठी. ओके. It is the leaching of inhibitors. Then the next, that is pre-chilling. Pre-chilling. Okay. So in certain plant species, dormancy can be overcome by the pre-chilling treatment. Okay. So in this method, the imbibed seeds, imbibed or soaked seeds kept at 5 to 10 degrees centigrade for 5 to 7 days before sowing. And then sow immediately. So it is the pre-chilling. Okay. So first outdoor stratification, second refrigerated stratification, third leaching or leaching of inhibitors, fourth one pre-chilling, then fifth one pre-drying. Okay. So it is also the useful practice in some seeds to overcome the seed dormancy. Okay. So in this treatment, dry seeds, they are subjected to temperature of 37 to 40. The seeds they are placed in uh, 34 to 40 degrees centigrade temperature for 5 to 7 days. Okay. Seeds they are placed in 37 to 40 degrees centigrade for 5 to 7 days prior to sowing. म्हणजे पेरायच्या आधी 5 ते 7 दिवस 37 ते 40 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचरला त्या ठिकाणी ते ठेवले जातात. तर या ठिकाणी याला म्हणायचं प्री सोईंग. ओके. देन द सिक्स्थ वन, that is the seed priming. Okay. So it is the method which are used to overcome dormancy in freshly harvested fruits. To overcome this method is followed to overcome dormancy in freshly harvested fruits. Okay.
फ्रेशली हार्वेस्टेड फ्रुट्स जे असतात तर त्यांची डॉर्मन्सीमधून ते सीड्स बाहेर काढण्यासाठी हे प्रोसिजर त्या ठिकाणी फॉलो केली जातात. त्याच्यामध्ये 3 वेगवेगळ्या मेथड आहेत. तर या ठिकाणी नंबर 1 इन ऑस्मो कंडिशनिंग. In osmo conditioning, so the seeds they are placed, seeds they placed the seeds they are placed in shallow layer in a container. In shallow layer म्हणजे फार जाडीचं थर नाही टाकायचं, पातळ त्या ठिकाणी थर टाकायचं कंटेनर मध्ये. आणि या ठिकाणी याच्यामध्ये काय करायचं, 20 to 30% पॉलीग्लायकॉल सोल्युशन टाकायचं. Add 20 to 30% polyglycol solution. Okay, and then incubate at 15 to 20 degrees centigrade. Okay, for 7 to 21 days. Okay, so it is depends on the seed size and the plant species. Okay, then different types of the fungicides or hormones it can be added to protect the seeds from the pathogens. Okay, and after this the seeds they are washed. The hormone or fungicides can be added. Add केले जाऊ शकतात during this period. Okay, then seeds washed, dried at 25 degrees centigrade and then stored for sowing. Sowing साठी stored केले जातात. Okay, the second seed priming मधली second method जी आहे, seed priming मधली second method जी आहे B method, in infusion. In infusion, so the hormone, fungicide or insecticides and antidotes they are infused into dormant seed. Okay, it is through the organic solution. So in this process the seeds they are placed in acetone. The seeds plus acetone or dichloromethane solution. The seeds they are placed in acetone or dichloromethane solution containing chemicals to be used for 1 to 4 hours. Okay, afterwards the solvent it is allowed to evaporate. Which is solvent, acetone or dichloromethane, it is solvent allowed to evaporate. म्हणजे क्लोज कंटेनर मध्ये ठेवतात 1 ते 4 तास आणि त्याच्यानंतर कंटेनर ओपन केलं की हे जे सॉल्व्हंट आहे ते इव्हॅपोरेट होतं. इनक्लोज कंटेनर. ओके, त्यानंतर ओपन and solvent allowed to evaporate. Okay, and then seeds dry. Seeds dry. Okay, in vacuum desiccator.
in vacuum desiccator for 1 to 2 hours slowly. Okay, slowly dry करायचं. So these seeds, they absorb the infused chemicals, okay, directly into the embryo. So when they soak in the water, they can be used. Okay, then soak in water and use. Okay, so it is the infusion. Then the third method of seed priming. That is seed in fluid drilling. In fluid drilling. So the seeds, they are suspended in a special type of gel. Special type of gel before sowing. Before sowing. Okay, so nowadays there are different types of gels are available. Okay, and this, it may be the alginate, sodium alginate or guar gum or synthetic clay. So these are the different types of the gels available in the market. Okay. Sodium alginate. Then after the seed priming, the next treatment of the scarification, that is treatment with the chemicals. Treatment with chemicals. So some compounds other than hormones, they are used to break the dormancy. Okay. So the chemical thiourea is one of the example known to stimulate the germination. Okay. The seeds, they are soaked in 0.5 to 3% solution of thiourea. The seeds are soaked in 0.5 to 3% solution of thiourea. Okay, thiourea for 3 to 5 minutes. Only 3 to 5 minutes. Okay, then the seeds rinse with the water. पाण्याने धुवून काढा, इसळून काढा. Okay, and they are sown in field. And then sown in the field. Okay. Uh, Similarly, the potassium nitrate or sodium hypochlorite, they are also used instead of the thiourea. Okay. Then the last one, that is the hormonal treatment. Scarification ची last method, hormonal treatment. Hormonal treatment. Okay. So there are the various commercially available hormones like gibberellic acid, GA3. It is commercially used to break the seed dormancy for different types of the seed. Okay. So the concentration of gibberellic acid or GA3, it depends upon the kind of seed.
कुठल्या प्रकारचं सीड आपण वापरतो त्यानुसार. बट जनरली द कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ 200 to 500 ppm is widely used for treatment. Okay. Then another is the cytokinin. Next is the cytokinin. So it is also used for breaking the physiological dormancy and stimulating the germination of the seed in many species. Okay. So the kinetin and 6-benzyl aminopurine. And BA, that is 6-benzyl aminopurine. These hormones of the cytokinin type, they are also used. So commercially preparation of cytokinin is used for the breaking of the seed dormancy. Okay. So soak the seeds in 100 parts per million. Okay. Of kinetin for 3 to 5 minutes. It is effective. Okay. Then ethereal is also stimulate the germination. Ethereal is also stimulates the germination in some of the plants. Okay. So these are the different hormonal treatments. So I hope you got the points. Thank you very much.